बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो अमरीका तो पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल। वड्डे मुल्क च मौजूद हाँ और तुहाडी डेरेदारी ते शख्सियत भी वड्डी मौजूद है। साबक MP रह चुके ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफों और मौजूदा एक्सपैक्टेड कैंडीडेट ने सूबाई असैंबली के हल्का PP 31 वास्ते अमरीका की रियासत डेलवेयर दे विच मौजूद हाँ। चौधरी गुलाम सरवर नागरियांवाला दे डेरे ते और इत्थे जनाब चौधरी साहब नूं रिक्वेस्ट कीता है। स्कैजुअल तो इन्हां दा बड़ा टफ सी, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी कि इन्हां ने तुहाडे वास्ते टाइम कड्ढिया इस डेरेदारी ते। और जनाब सीनियर सियासी ते समाजी शख्सियत चौधरी खालिद असगर गुराल साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम कड्ढिया। वालेकुम अस्सलाम राज साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं तशरीफ ले आए अमरीका विच और एक दूजे नाल बहने का मौका मिले। माशाअल्लाह तुसीं भी विजिट काफ़ी कीता है अमेरिका दे विच, बड़े अच्छे दोस्तां नाल तुहाडी भी गपशप हुई है। ते मेरे इत्थे मेज़बान ने जनाब मेरे भाई चौधरी गुलाम सरवर नागरांवाला साहब ते अपना चौधरी अदरीस साहब फांबड़ा सरियाली तो तनवीर साहब पीर काशिफ साहब, इस तरह सारे भाई फिर मुख्तलिफ स्टेट्स भी असीं गए हाँ ते बड़ा मज़ा आया भाइयों नाल मिल के जी। तो साहब ये दसो कि अजकल इलैक्शन का दौर है, पता नहीं किहड़े वे इलैक्शन हो जान, तुसी अमरीका के डेरे ला ले ने, क्या हुण सियासत तुसी अमरीका च करनी? राज साहब तुसीं देखिया पिछले असीं 5-7 महीने तो बड़ी तगड़ी कंपेन की अपने हल्के दे विच, जिस वक्त टिकटा अनाउंस हुई ने और कागजात नामजदगी जड़े दाखिल हुए ने, तो मैं भी हल्का PP 31 तो कागजात नामजदगी दिते सन। तो मैं उस वक्त अपना PTI का टिकट नहीं मिलिया, मैं भी उम्मीदवार सा। तो दूसरी साइड ते साड़ी उस वक्त पार्टी दे सादत साहब के बेटे को टिकट मिलिया सी। ते असीं इंडिपेंडेंट इलैक्शन लड़िया, इंडिपेंडेंट अपने हल्के च कीती कंपेन और जिस तरह उसका रिस्पांस आया वो मेरे ख्याल है सारे हल्के नूं पता है, बल्कि गुजरात तो बाहर लोग उन्होंने देखते रहे ने, अमेरिका विच भी लोग, यूरोप विच भी देखते रहे ने फेसबुक के उत्ते कि कितनी तगड़ी कंपेन की है और कितना अच्छा रिस्पांस साडे हल्के चों मेरी पार्टी मेरे धड़े ने जड़ा दिता है। वो मैं समझना कि जिस वक्त अल्लाह ताला दा करम पहला होवे और उसके बाद साथी तुहाडे नाल होवन तो फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। भी असीं जिहड़ी कंपेन की है अज भी असीं इलैक्शन दे विच आ और अमेरिका विच आके जिस दिन मैं आया अल्लाह ताला दे फजल नाल मैं हर रोज़ अपने हल्के दे ही बंदियां नाल मिल रहा और इत्थे भी समझो असीं अपनी कंपेन का अमरीका भी हिस्सा ही है कि सारे दोस्त जिहड़े ने वो मीटिंग्स करवा रहे ने, इस तरह गपशप हो रही। जो साहब तुहाडी पार्टी ने तुहाडे हल्के चों पहले एज यू सैड के टिकट दूसरे धड़े नूं दित्ती सूबाई असैंबली की MPशिप वास्ते, उस तो बाद तुसी एक बड़ी स्ट्रांग कैंपेन की, हल्के च गए बंदियां नूं अपने नाल लाया ते ये जिहड़ा फैसला सी ये टर्न अराउंड हो गया। क्या दोबारा ये इलैक्शन तो पहले ये वेखण तकन वाले की एक्सपैक्ट करन, हो सकता है वो दोबारा उन्होंने टिकट दे देन ते तुसी फिर वो पहली पोजीशन ते चले जाओ? इस तरह राज साहब अल्लाह का बड़ा फजल है, कोई ऐसी गल नहीं, इस तरह कभी रोज़ रोज़ नहीं होंदा। साड़ी पार्टी क्यादत चौधरी वजात हुसैन साहब ने, चौधरी हुसैन लाई साहब ने, शुजात साहब ने जिहड़ा फैसला किया है ये बड़ा सोच समझ के किया है और हल्के की आवाज़ नूं सुन के किया है और हल्के दे लोगों की समझ लो कि जिहड़ी उन्हां दे दिल की ख्वाहिश सी उहदे मुताबिक किया है। पहला उस वक्त शायद उन्होंने को वक्ती तौर पर मैं समझना थोड़ी मिस जजमेंट हुई सी या जजमेंट उन्होंने गलत होगी, जिस वजह नाल उन्होंने अपने उस फैसले नूं रिव्यू किया है। और मैं समझना कि जिहड़ा भी लीडर होंदा है वो अगर उहदे कोलों मिस जजमेंट होवे या जजमेंट उहदी गलत होवे ते उन्होंने रिव्यू करना भी चाहिए और इस तरह ही साडी क़यादत ने रिव्यू करके एक अच्छा फैसला हल्के वास्ते किया है और हल्के ने उन्होंने जितना एप्रीशिएट किया है वो मेरे ख्याल तुहाडे सामने और हल्के दे लोग अज भी उसनूं एप्रीसीएशन दे रहे हैं जी। जो साहब अमरीका च बह के असी ये इंटरव्यू कर रहे हैं और जिंदगी च पहली बारी भी मैं इस धरती तो इंटरव्यू बराह रास्त कर रहा
ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ, ਅਰਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਭਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਅਸਗਰ ਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਸਵਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਦੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀਏਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PMLQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ NA 68 PP 31, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਹਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਹਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3.5-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ लाई ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MNA ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ 200-300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਡੀ ਧੜੇ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪੂ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਬੋਝਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ? ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਡਰਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ 500-700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 71 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ IMF ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੋ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੁਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਨਾਗੁਫਤਾ ਬੈ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਂਕਰਪसी ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਨੇ ਪਿਓਰਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਦਤ ਨਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਹਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ PP 31 ਔਰ PP 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨਾਗਰਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈ? ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਨਾਗਰਿਆਂਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸੇ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਡੈਲਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 35-40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਖਵਾਏ? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਅਸਨ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਹਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜਾ ਖੇਡ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੇਡ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਗੁਫਤਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸ਼ਰਤ ਦੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ N68 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ MNA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਹਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ N71 ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਨ ਸਰਕਰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਯੂਰਪ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿਸਾਬ ਸਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MNA ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, MPA ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ MPA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਨਵੀਦ ਜੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਸਾਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰੂ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਜ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਹਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸੋਪੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸੋਪੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪੀਰੋ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਨਸਰ ਇਫਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸੇਠ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਹਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਰਪੂਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋਵੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਾਗੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਟਾਂਡਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਜ਼ਮ, ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਮਲਕ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੈਂਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਾਮ ਤਾਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਪੈਂਚਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਘੋਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੋਸਤ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਂਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੇਜੋ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਜੋ ਘੁਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰੋ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਘੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਇਕਰਾਮ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਪੂਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪੋਏ ਤੋਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਤਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
अपना मिर्जे तो वकार साहब ने जिस वक्त बाकायदा टिकट अनाउंस होया तो फिर उन्होंने बड़ी भरपूर मीटिंग कराई। मैं समझना सारे दोस्तों ने बहुत ही मुहब्बत प्यार नाल और आला ज़रफ़ी नाल साडा साथ दिता है। तो इंशाअल्लाह ताला जिहड़ी तुसी गल कीती है घोड़ा ते मैदान, पाकिस्तानी सियासत विच कोई भी हरफ आखिर नहीं होंदा। अज हालात एक अगर प्राइम मिनिस्टर दूजे दिन वो जेल विच होंदा है तो जेल वाला जिहड़ा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या इंग्लैंड टुर जाता है। एक किसी दुनिया के होर खिते ते इस तरह का ना कोई कानून है तो ना कोई इस तरह की तुसी सिचुएशन देखोगे। पाकिस्तान दी बदकिस्मती है, मैं समझना कि इत्थे रूल ऑफ लॉ जिहड़ा वो उतना नज़र नहीं आता, लेकिन है कि सानू अच्छे दी उम्मीद रखनी चाहिए है। इस वक्त सब तो पहले मुशत नू ठीक करना चाहिए। कुछ बंदे कह रहे हैं कि शायद ये प्रोग्राम लंबा हो जाए और ये जड़ा सैटअप चल रहा है यही लंबा हो जाए। मैं कहना कि सैटअप लंबा हो या शार्ट हो वो मुल्की इंटरस्ट विच होना चाहिए। उसकी प्रॉपर जी कि मुशत नू देख के मुल्क नू देख के उसकी बुनियादा नू खोखला करने की बजाय मजबूत करना चाहिए। वो इलैक्शन के जरिए होवे या जिस तरह भी हो जाए। बड़े बंदे कहते हैं कि जमहूरीयत जी है सब तो ज़्यादा होंगी। कदी कदी जोड़े जमहूरी रवैये होंगे ने वो ख़त्म हो जाते हैं और जोड़े लीडर्स होंगे ने वो डिकटेटर बन जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि साढ़े भी हुण और कुछ नहीं पैंदा, असीं जो मर्जी करिए। वो रवैये जोड़े ने वो नुकसान देंदे ने और अपने मफादा वास्ते लोग काम करते हैं। तुसीं दुआ करो, असीं भी दुआ करिए कि रल मिल के असीं अपना अब अगर ठीक कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला असीं मेरे ख्याल है कौम भी ठीक हो जाएगी। तो साहब आवाम वोट देंदी है आस उम्मीद ते कि यह लीडर आवेगा ते साडे मसाइल ने जिहड़े वो हल करेगा। लीडर वोट लैके तितर बितर हो जाते हैं हल्के चों, आवाम के मसाइल उत्थे दे उत्थे ही रह जाते हैं। हुक्मरान आवाम के दुखों का वो दारू नहीं बना पाते कि अवामी मसाइल हल हो। ये दसो कि अवाम केड़ी बांग दे के हुक्मरानां नूं शेकअप करे कि वो वेकअप हो जान और अवामी मसाइल ते काम करन। दोबारा मैनू करना सवाल। लोग वोट देंदे ने अपने लीडरां नूं, हुक्मरान चुनदे ने कि आके साडे मसाइल दा हल करन दे, साडे गुरबत घट करन दे, सानू सेहत दीयां सहूलतां देन दे, साडे वास्ते कानून सब वास्ते बराबर होवेगा। जबकि हुक्मरान वोट लैने तो बाद सिलैक्ट हो जाते हैं, जेड़े वेले पोजीशन ले लैंदे ने उस तो बाद अवामी मसाइल उत्थे दे उत्थे रह जाते हैं। या हुकूमत का तख्ता उल्ट हो जाता है तो या हुकूमत वट एवर। ये दसो कि अवाम है जिहड़ी वो केड़ी बांग दे, कुकड़ बांग देंदा है ना, किस तरह बांग दे कि हुक्मरानां नूं शेकअप करन, लाण उन्हां नूं कि वो वेकअप होण, जिहड़ी सौ जाते ने इकतदार च आके, वो मतलब है कि अखां खोल के अवामी मसाइल ते काम करन। बस ये मैं पहले भी राज साहब मैं गल कर रहा था कि जिस वक्त कोई भी लीडर मुल्क के बारे नहीं सोचने लगा, अपने बारे सोचेगा तो फिर हालात इस तरह ही होंगे ने जिहड़ी तुसी शेक ते वेक की गल कर रहे हो। लीडर नूं हिलाने की जरूरत नहीं पैंदी अगर उन्हां दा जिहड़ा ने जी रस्ता ठीक होवे, वो एक एम लैके आवन, एक मकसद लैके आवन, उहदे ते अगर वो भरपूर काम करते ने। मैं समझना कि जिस वक्त कोई लीडर आंदा है और एक पॉलिसी बनांदा है मुल्क नूं चलाने वास्ते, मुल्क की मुश्त ठीक करने वास्ते, तो वो एक ट्रैक नूं सैट करके उहदे ते अपनी हुकूमत नूं, अपनी पॉलिसीज़ नूं चलाने की कोशिश करता है। तो वो अगर उन्हें एक प्लान करता है कि मैं 20 साल तक यह अचीव करांगा, 40 साल तक साडा मुल्क यह अचीव करेगा, अगर उस ट्रैक ते असी चलते रहने, उस मंजिल वाल टुर पैने तो फिर तो कोई मंजिल मिल ही जाती है, भावें 20 साल बाद मिले, भावें 40 साल बाद मिले। लेकिन अगर असी जाना होवे मगरब वाल और साडा मुंह मशरक वाल हो जाए तो मंजिल कभी भी नहीं मिलती। मैं समझना कि अज तक जिहड़ी भी मुल्क दे विच लीडरशिप जिहड़ी भी लीडरशिप आई है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਰਾਉਂ ਕਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਉ ਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੁੜੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਧਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤਗੋਦੋ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਈ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਕੂਲਾ, सबक पढ़ फिर सदाकत का, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਮ ਚੁਮੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਬਾਈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਾਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕੂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਬਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਅਸਗਰ ਘਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ को पूछ सकीए। चौधरी साहब, ये दसो कि आयन की किताब अगर जज पढ़न तो उन्होंने वीडियो लीक हो जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है। अगर सियासतदान पढ़न, आयन को फॉलो करन तो जेल च चले जाते हैं। अगर चीफ इस किताब को फॉलो करन तो उन्हों का जहाज ही उड़ जाता है। की रॉकेट साइंस? चीफ तो मुराद मैनूं नहीं समझ आई। जनरल जियाउल हक साहब वो भी एक बार आयन से चले सन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੌਜੀ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਡੀਟਰੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇਗੀ तमाम ਨੈਕਸਟ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੜਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਾਤ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਜਾਂ PP 31 ਕਰ ਛੜਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਈਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਾਣੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਸੀ, 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਰਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਜਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਗੇ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ
और अगले दिन हाजी अकरम साहब बड़ीला शरीफ वाले ने, फिर सरियाली वाले अरशद साहब ने कनैक्टिकट गए, उत्थे बड़े दोस्तां ने इस तरह ही बड़ी मालिक साहब ने, साढ़े शौकत साहब ने, राणा शौकत साहब और सजाद साहब गुराल और दूसरे दोस्तां ने, फिर वर्जीनिया गया, वाशिंगटन गया, काफ़ी स्टेट्स विच गए और बड़ा ही भरपूर प्यार दिता है उन्होंने। इत्थे जो रिसर्वर साहब ने, अदरीस साहब ने, तनवीर साहब ने, सारे दोस्तों ने, सकलैन साहब बैठे ने, हसन भाई बैठे ने, छोटे साढ़े भतीजे ने, सारे ने यकीन करो इत्थे यूनस साहब ने और इन्हों के दोस्त ने बड़े, आतिफ साहब बड़ीले तो, शहजाद भट्टी साहब ने अज बड़ा फंक्शन रखा बड़ा, ते अपना हाजी नासिर साहब तुहाडे इत्थे गुजरात तो ही साढ़े भाई, ते बड़े ही भरपूर प्यार मुहब्बत दिती है और मैं जिन्ना भी इन्हों का शुक्रिया अदा करा वो घट है। इंशाअल्लाह ताला असी पाकिस्तानी बैठे जिन्हों की खिदमत करने वास्ते, ये जिहड़ा सानू हुक्म करनगे इंशाअल्लाह ताला असी भी इन्हां दी खिदमत करने वास्ते उत्थे इंशाअल्लाह बैठे होवांगे। जी साहब, काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे हैं। नईम इकबाल साहब ने कमेंट किया, वो कहते हैं कि इन्हां नूं पुछो जदों ये MPA रहे सन कोई एक हलके विच भी काम कराया होवे, कोई एक इट भी लवाई होवे, और इस वारी ते तुहाडे जितण दे असार आटे च लूण बराबर ने। माशाअल्लाह बड़े ही कोई समझदार भाई ने साढ़े नईम इकबाल साहब, ते बड़े वैल अवेयर ने सियासत तो। मेरे ख्याल अगर सियासत नूं समझदे हुंदे ते आप ही पता हुंदा कि इस हलके विच असीं की कीता ते की साडी खिदमत है। ते वो जिस वक्त आवेगा माशाअल्लाह इलैक्शन, ते उहदे रिजल्ट अल्लाह पाक दे फजल नाल नज़र आ जाणगे। आटा ते लूण दोवें चीज़ां जिहड़ियां नज़र आ जाणगियां। मैं शुक्रिया अदा करना इन्हां दा, इन्हां दे जज्बात दा। तो साहब माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तुहाडी पर्सनैलिटी है और तहम्मुल मजाजी दे नाल तुसी इन्हां दे मुश्किल तो मुश्किल तरीन सवाल का भी जवाब बड़ी खूबसूरती नाल दे रहे हो। आवाम का काम है सवाल पूछना, क्योंकि तुसी लीडर होंदे हो, तुसी वोट लैके असैम्बलियां च जांदे हो। अगर किधरे महरूमी रह गई है तो उन्होंने तो पूछना ही है ना जी। ये दसो कि जिहड़े सियासतदान होंदे ने उन्हां दा एहतसाब है जिहड़ा वो इलैक्शन के जरिए नहीं होंदा, उन्हां दा इनफरादी एहतसाब होंदा कि इमरान खान साहब ने जो भी किया बजाए इसके कि अगला इलैक्शन होंदा आवाम उन्होंने बाहर कढ़ देंदी, उन्होंने दे उत्ते जाती इल्जामात ला के उन्होंने अंदर कर दिता गया। ये की रकत है से और ये सिस्टम किदों रुकेगा? सारे भी ड्राबैक है बड़ा वड्डा। हुण इस तो पहला अगर असीं देख लो तो नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, उन्होंने सियासत ते तुसीं नज़र मार लो, ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आएगा कि उन्होंने दौर दे विच करप्शन बड़ी अरूज ते रही है। फिर पार्टी लीडरशिप जिस वक्त करप्शन दे विच इन्वाल्व होवे ते उहदे बाद अगर उन्होंने कढ़िया जांदा है या उन्होंने खिलाफ केसिस बनते ने या कोई कानून हरकत विच आंदा है, उन्होंने असीं सिर्फ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जी उन्होंने फौजी कढ़ रहे ने, उन्होंने फलान कढ़ रहा है। वो मेरे हाले उहदे जिहड़े कम हुंदे ने वो असबाब हुंदे ने उहदे निकलने दे, ते किसी न किसी इदारे ने किसी न किसी मामले विच फिर हरकत विच आना हुंदा है। मैं समझना कि इहदे विच उन्हां लीडरां दा भी बेहद कसूर है। सिर्फ किसी मेजर अदारे दा या फौज दा या एस्टैबलिशमेंट दा कोई कसूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं तुहाडे कमेंट्स भी पढ़ना है और चोई साहब ने ना वादा किया सी कोई अद्धे पौने घंटे ही तुहाडे कोल लैना है, और ये समझ लो कि हुण चोई साहब की मैं तबीयत समझ रहा। जल्दी जल्दी सवाल भेजो, जल्दी जल्दी कमेंट भेजो। इस तो पहले कि चोई साहब कहन के प्रोग्राम जनाब टाइम हो गया, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी इन्हां दी बिजी लाइफ है, थे इन्होंने किधरे जाना भी है। अच्छा, मैं जनाब दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं वो भी पढ़ ला तो तुहाडे नाम भी ले ला। मोहम्मद फारूक चिश्ती साहब कह रहे हैं जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, अब कोई सियासी शख्सियत के ऊपर एतबार करेगा? जी सर। जी बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हालात जिहड़े ने वो इस तरह ही ने कि सियासतदाना कोलों लोग मायूस ने। असी लोग वादे करके, मैं भी उहदे शामिल इस वाले नाल कि मैं भी एक सियासी वर्कर हाँ,
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾइट पाथ ਤੇ चलना है, राइट पे चलना है। ठीक है चौधरी साहब, काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं। चौधरी मुस्तनसर इलियास बारू साहब, चौधरी एहसान सादिक चेची साहब, बाबर भट्टी साहब कड़ियांवाला, चौधरी एहसन गुराल साहब इंग्लैंड, चौधरी शहरोज आलम साहब, नवीद अफजल, चौधरी अख्तर अली बाहुवाल साहब अमरीका तो, खालिद गुराल का सिपाही तुहाडी फौज भी लम्बे चौड़े कमेंट कर रही है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਨਦੀਮ ਮਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਗੁਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਸੋਕੀ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੋਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ शाहपुर वाले, फिर नवाज रियाणिया साहब, चौधरी अकबर रियाणिया साहब, ते अपना शेर साहब ने उतों, चलो दीगर दोस्त काफी सारे ने, दीगर काफी दोस्त ने, अपना पूर्बा साहब ने, खावर साहब ने, बारू वाले, काफी ज्यादा लंबी लिस्ट साढ़े दोस्तों दी। फिर इंग्लैंड तो आसन साहब, चौधरी अब्दुल रहमान साहब और इन्हों दे भी काफ़ी दोस्त ने उत्थे। फिर अमरीका तो तुहानू अगे सारे असी दस्या जी, ते यूरोप दीगर यूरोप तो भी बड़े दोस्त जिहड़े ने माशाअल्लाह साडी पार्टी वास्ते काम कर रहे ने। उत्थे बह के भी उन्हां दे जज्बात, उन्हां दी जिहड़ी कोशिश है वो बाहर रह के भी बड़ी अहम है साडे वास्ते। और मैं समझना कि खास तौर पर ओवरसीज़ जिहड़े ने दोस्त, इन्हां दी वजह नाल ते साडी मुआशत दी भी रीढ़ दी हड्डी ने, और साडे हल्के दी सारी जिहड़ी मैं समझना करीम जिहड़ी है वो इस वक्त यूरोप, अमेरिका और ओवरसीज़ विच माशाअल्लाह बड़े एस्टैबलिश ने, ते अल्लाह ताला इन्हां नूं होर कामयाब करे। ये साडी मैं समझना कि पाकिस्तान दी और साडे इलाके दी तरक्की दे विच बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी मुस्तनसर इलियास बारू साहब कह रहे हैं, चौधरी खालिद गुराल साहब जहां भी जाएं उधर ही इनके चाहने वाले मौजूद होते हैं। बाबर भट्टी साहब यूरोप तो कह रहे जी, चौधरी खालिद गुराल साहब आई लव यू, यू आर द बेस्ट, नाल उन्होंने दिल भेजा जी। बाबर भट्टी साहब बड़े प्यारे भाई ने जी, अल्लाह ताला उन्होंने तो इलावा होर भी ढेर दोस्त ने जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकता। सारे दोस्तों का, एहसान साहब का, मुस्तनसर साहब का, नदीम मियाँ साहब का, सारे दोस्तों का मैं तहे दिल तो मशकूर हाँ। बाबर साहब का कि उन्होंने इस वक्त अपनी मुहब्बत का इजहार किया है। साडे दिल में हमेशा इन्हां वास्ते मुहब्बत और प्यार जिहड़ा है वो रहिंदा है अल्लाह दे फजल करम नाल जी। चौधरी साहब गल्लां ते होर भी ढेर सारियां सन, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा। तुसी अपना क्लोजिंग पैगाम दिओ वेखण वालियां नूं, हलके दी आवाम नूं, और उस तो बाद दीगर शख्सियात ने उन्हां नाल भी जरा गपशप लानी है। और चूंकि तुसी इत्थे आए हो, उन्हां दे नाल टाइम गुजार रहे हो, ते उन्हां नूं पुछने आ तुहाडे बारे, उन्हां दे की तासरात। जी जरूर जनाब, तुसी उन्हां कोल पुछो, उन्हां नूं टाइम दो, तुहानूं इत्थे दे हालात दा भी पता लगे। असीं ते पाकिस्तानी है, सानूं ते पाकिस्तान दा ही थोड़ा बहुता पता है। इत्थे जो ऑब्जर्व कीता वो तुहानूं दस्सिआ। इत्थे तुसी चोई सरवर साहब कोलों सकलैन साहब बैठे ने, तनवीर साहब बैठे ने, पंगरान वाले अदरी साहब बैठे ने, हसन कायरा साहब बैठे ने। इन्हां कोलों इत्थे दे कारोबारी मामला जिहड़े ने या इन्हां दा जिहड़ा इत्थे कारोबार है माशाअल्लाह डेलावेयर स्टेट विच, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ
अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ UK। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਤਲ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। बाकी मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने साढ़े दोस्त ने ज़िला गुजरात के दूसरे उन्होंने ये पैगाम देंगा कि जिस तरह वो पहले भरपूर तौर पर पाकिस्तान की खिदमत विच अपना भरपूर हिस्सा पा रहे सन, आइंदा भी वो कमी ना लैन। इंशाअल्लाह ताला सारां दी दुआवां दे नाल मंजिल करीब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी दे आसार नज़र आ रहे ने। सिर्फ एक दुआ करो कि बेहतर क़यादत जिहड़ी मुहब्बे वतन और सनसीर तरीन पाकिस्तान क़यादत है, अल्लाह ताला उन्होंने कामयाब करे और वो अगे आवे तो सारी आवाम उहदे पीछे ला के पाकिस्तानी तरक्की दे अपना हिस्सा भरपूर तरीके नाल अदा करे। एक तो तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं इन्हां सारे डेरेदारां दी बड़े अच्छे तरीके नाल एनकरेज कीता सानू। दूसरा चो सब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जाहिर है ये चैनल ते देसियां ते परदेसियां दा इस टाइम पूरी दुनिया दे गोल ढारे ते लोग बह के गल्लां तुहाडियां सुनन दे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियां नू की पैगाम दिओ दे ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਭਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਔਰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 4-4 ਸਾਲ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ मैं समझना उन्होंने आखरत भी जी है वो मतलब उन्होंने पूछा जाएगा और उन्होंने सजा दी जाएगी अल्लाह ताला की तरफों। और इत्थे आवाम में भी इतने गंदे तरीन हो चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी सियासत में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है जो साहब, बोरियां मूही जड़े ने ना गुलाब दे फुल ते तकरीबन घटो घट 3 माणियां गुलाब दे फुल्लां दी आईयां जे और दिल आ रहे जे लोकां दे, और तरोड़े भर भर लोग कमेंट्स और सवाल और मुहब्बतां भेज रहे जे, सारे पढ़ां दे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस उम्मीद दे नाल कि इन्हां पंजाबियां दी डेरेदारी वास्ते नैक्सट तुसीं दोबारा किधरे टाइम कड्ढिओ कि इन्हां दे रहिंदे खैंदे सवालों दे तुहाडे कोल जवाब ली लांदे। तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम कड्ढिआ। और दोस्तों हुण अगली हस्ती दे नाल जनाब तुहाडी गपशप लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत मेहरबानी, तुसीं अपना कीमती टाइम दित्ता सानूं जनाब। थैंक यू, वेलकम। दोस्तों हुण जनाब साडे नाल जिहड़ी मुमताज़ सियासी समाजी ते कारोबारी शख्सियत है, ये माशाअल्लाह इस टाइम जनाब सेलां लगियां पईयां ने, वो हस्तियां इत्थे मौजूद ने जिन्हां ने पाकिस्तान दा
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨਾਗਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਘੋੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੇਤ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। हाँ जी, साडा पिंड नागरियां वाला कंजाह दे जिला गुजरात तहसील गुजरात ते कंजाह दे कोल है। ते साडे बजुर्गां दा नाम है चौधरी गुलाम रसूल, मेरे बजुर्ग आए। ते मेरे चाचा जी है चौधरी गुलाम अहमद। उन्हां उत्थे सियासत काफ़ी कीती है। डिस्ट्रिक्ट कौंसल दे मैंबर भी रहे ने, जदों चार यूनिट कौंसल दे हल्के होंदे सी। उस तो बाद भी मरकज के चेयरमैन भी रहे ने थाना कंजाह दे। ते उन्हां को भी शुरू तो यही सीखिया है कि बंदियां दी खिदमत करो, ताबेदारी करो, जो कुछ हो सकता किसी को किसी ना नहीं करने के जो भी कोई आ जाए। हाँ जी। ते बाकी उन्हें एक दफ़ा चौधरी प्रोवेला साहब के मुकाबले ते दरखास्त भी दी थी MPA दी। अच्छा। 85 इम्तियाज साहब ने गैर जमाती इलैक्शन कराए जी। वो फिर कंप्रोमाइज हो गया, इन्हें फिर दरखास्त चुक ली। जी जी। कोई नवाबजादगान ने सीटां ले लियां, कोई चौधरियां ने ले लियां। तो उस तो बाद फिर दोबारा फिर स्टिल सियासत विच मौजूद है। तो असी कोई घर दे 5 भाई है साडे बजुर्ग, अगों उन्हां दी लाद असी कोई 14 है ना भरा, जेडे सारे कोई 7 पाकिस्तान ने, 3 असी इत्थे हाँ, 4 स्पेन विच ने। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? मैं 89 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਕਲੈਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਨੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਜ ਸ਼ਰਾਜ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨਸ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਕਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਫੈਂਸਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ मुदस्सर साहब, आतिफ साहब, शहजाद भट्टी साहब और इस तरह काफ़ी अजीज दोस्त और भी, एक सरवर साहब ने सुरखपुर तो, और काफ़ी दोस्त इत्थे आए ने। ते वो सारे दे बिजनेस ने इंशाल्लाह माशाल्लाह वैल सैटड ने इस तरह। सही है माशाल्लाह। तुसी ते पाकिस्तान का नाम रोशन कर ही रहे हो। बाहर दे मुल्कों इन्ने पैसे भेज रहे हो, साडे मुल्क दी खजाने भर रहे हो डॉलरां दियां बोरियां, और अपनी फैमिली नूं भी लुक आफ्टर कर रहे हो, अपने खानदान नूं, पिंड नूं भी, अपने शहर दी भी खिदमत कर रहे हो। ये दसो कि तुहाडे फैमिली दे वो लोग जिहड़े पाकिस्तान च ने इस टाइम, जिस तरह चौधरी वसाब मेहंदी साहब ने या दीगर दोस्त ने, उन्हां दे बारे च कुछ कहना चाहोगे? किहड़ियां एक्टिविटीज़ च ज़्यादातर की कर रहे हैं हल्के दी आवाम वास्ते? हल्के दी आवाम वास्ते मेरे चाचा दा भाई ने जैगम साहब, उन्हें इलैक्शन यूनियन कौंसल का लड़िया वे। तो हुण अगों भी इंशाल्लाह फातह दरूद ते जांदे ने। वसाम मेहंदी साहब ने मेरे भाई ने भी हुण पक्के उत्थे ही होंदे ने, जफर साहब ते सारे अली अकदस, वाजिद नवाज, कैसर नवाज,
ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ 7 ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਓ, ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਛੜੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਜਾਂ ਛੜੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਡੈਲਵੇਅਰ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਕਾ, ਚਿਲਮ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਨਾਬ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨਾਗਰਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ 3229 ਫੁੱਟ ਰੋਡ, ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਓ, ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ DSP ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DSP ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਈ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਅਗਰ ਮੁਖਲਸ ਕਿਆਦਤ ਲੱਭ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਟੂ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੋਸਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਮਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਖਾਲਿਦ ਕੁਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਿਮਤੁल्ला अमरीका, मलिक रईस सऊदिया, बशारत अली साहब, चौधरी शहरोज़ आलम, नवीद आजम चौधरी अमरीका तो, ब्राइड ऑफ भंगरावाला खुरम चौधरी, खालिद गुराल, 10 अदर्स, एहसान सादिक, मुन्ना भाई, इफ्तिहार अहमद मिनास, नवीद अफजल, मुस्तनसर इलियास बारू, और एक लम्मी लिस्ट है। अगर सारियां दे नाम या सारियां दे कमेंट्स पढ़ांदे ते टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इन्हां सारियां वेखण वालियां नूं कोई पैगाम दिओ, और अपने हल्के दी, अपने पिंड दी, अपनी यूनियन कौंसल दी आवाम नूं कोई फाइनल पैगाम दिओ जो तुसी पंजाबी रॉकेट साइंस दे प्लेटफॉर्म दे जरिए उन्हां तक पहुँचाओ। ते उस बाद तुहाडे कोई इजाजत चाहनी? हाँ जी, ये वास्ते प्रोग्राम है ही मेहनत करो, कोशिश करो, किसी का पैसा अपनी जेब च ना जान दो। अल्लाह ताला करम करदा उहदे ते भरोसा करो। सब किसी का गिला शिकवा ये वो करना नहीं चाहिए। ठीक है, दिल साफ होना चाहिए। एजुकेशन तलीम हासिल करन, वही अजकल जे तलीम तो इलावा और कोई सोच नहीं अगे जान दे। असी नहीं इन्नी तलीम हासिल की, उसके बावजूद भी ठीक अल्लाह ताला ने करम किते, लेकिन तलीम बहुत जरूरी। ये बंदे बच्चों तलीम हासिल करनी चाहिए।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਗਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਵਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਤਨਸਰ ਲਿਆਜ਼ ਬਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੁੱਡ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਠੈਂਗਾ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਏ ਜੇ 2। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। UAE ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਾਰਾ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਘਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਥੰਬਸ ਅਪ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਸਗਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਭੰਗਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦੀਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ। 3 ਭਾਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਭਾਈ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸਾਰੀ ਜੌਲਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਭੰਗਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਾਊਟ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਆਏ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਹੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਦਕ ਚੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕਰੋੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਬੰਗਰਾਂਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਦੱਸਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੁਗਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ तनवीर असगर साहब ग्रेट मैन मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मुदस्सर बेग हज़ारा मुगला वालेकुम सलाम जी। मुदस्सर साहब मेरे भाई ने छोटे, ते अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मुहब्बत मेहरबानी उन्होंने। ते वड्डे वीर चौधरी एहसान मेहंदी साहब प्राइड ऑफ बंगरांवाला जनाब रईस आदम बंगरांवाला कह रहे ने लव यू बोथ, ते नाल उन्होंने 2 डुड ते 2 गुलाब दे दिल भेजे ने, बेसिकली सूहे दिल भेजे ने। चौधरी साहब अपने बारे दसो वेखण वालियां नूं, तुसीं किदों अमरीका आए सो, क्यों आए सो, इत्थे आके तुसीं की कीता है, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई मुलाजमत कर रहे हो, अपनी जिंदगी दी राम कहानी वाज़े और मुख्तसर दसो ना दोस्तों जी। राज साहब मेरी पैदाइश जी जनाब ये 1971 की मेरी पैदाइश है, और मेरी पैदाइश जी आर्मी बलोचिस्तान हुई सी। मेरे वालद साहब मेजर रिटायर्ड आर्मी विच सन, ते कोयटे दे विच मेरी पैदाइश है आर्मी दे विच। उस तो बाद जनाब
ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਗਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਰਹੇ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ 1990 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਦੀ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਵਣ ਦੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਮਸ਼ੀਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੱਭਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਵੇਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਭੰਗਰਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤਾਵਨ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ MNA ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ MP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 5-6 ਦਫਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਐਤਕੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਨੈਸਟੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੀਬੀ ਸਮੈਰਾ ਲਈ, ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗਮੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਸਰਾਤ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਨੇ ਆ, ਮਿਲਣੇ ਗਿਲਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਆਨਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ 31 ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਗਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਡੈਲਵੇਅਰ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੋਵੇਦਾ, ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇਦਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਈ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੋਈ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਈ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਈ ਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਚੋਈ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਪੂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਈ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੋਈ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ, ਅੱਜ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੋਈ ਹਲ ਅਸਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, तो इंशाअल्लाह इन्हों भरपूर तरीके दे नाल ओवरसीज़ भी जिन्ने दोस्त बाब ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚੋਈ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो सारे दोस्त जिथे भी बैठे ने जो अपना अपना रोल है वो अपना अदा कर रहे हैं। तो मैं तो इस वाले दिन बिल्कुल क्लीयर है कि साडी पार्टी की लीडरशिप चाहे पाकिस्तान हो चाहे ओवरसीज़ हो, असीं अपने इलाके दे नाल गल करिए कि पाकिस्तान अक्सर होंदा जी वो है बंदे जिहड़े ने जी पिंड दे विच फलां रह रहा तो फलां नहीं रह रहा, फलां बंदा बाहर टुर जांदा। मैं समझदा कि असीं जिहड़े ओवरसीज़ हाँ, असीं पिंडां नाल जिहड़ी साडे पिंडां दी लीडरशिप है, असीं उन्हां नूं बेहतर रोल अदा करने आ। असीं अपने पिंड नूं, अपने इलाके नूं, अपने मुल्क नूं असीं कुछ दिंदे, असीं लैंदे नहीं आ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਵਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਵਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਈਏ, ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ
ਇਹ ਪੋਟਾ ਦਬਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮੋਠਾਂ, ਜਦਕਿ ਮੁਬੀਨ ਅਨਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ, ਘਰਾਲ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਅਜਨਾਲਾ ਗਰੁੱਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਮੈਚੁਰਪਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੋਈ ਹਾਲਤ ਅਸਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੋਈ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੋਈ ਹਾਲਤ ਅਸਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਲਿਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੋਈ ਹਾਲਤ ਅਸਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ बेहतरीन जनाब, बड़ी खूबसूरत नाल तुसी अज दोस्तों औखियां सवालों की महफल है और औखे सवाल को मेरे नहीं हैं, तुहाडे ने, लेकिन सियासतदान ने जेडे तुहाडे लीडर ने जेडे वो तुहाडे औखियां सवालों का बड़ी तहम्मल मजाजी नाल जवाब दे रहे ने। और जनाब प्रेजिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया चौधरी एहसन कुराल साहब कह रहे हैं मेरा सलाम तनवीर साहब को और अदरीस साहब को और चौधरी गुलाम सरवर नागरिया वाला साहब को। चौधरी साहब इजाजत होनी चाहिए, प्रोग्राम दोस्तों ने सारा वेखना होंदा है। चौधरी अदरीस साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लम्मा हो गया। मैं इंतहाई ज़्यादा मशकूर हाँ सब तो पहले उन्होंने दोस्तों का जिन्हें यह पूरा प्रोग्राम वेख्या, बड़ी तहम्मल मजाजी नाल मादरत हाँ हाँ उन्होंने दोस्तों को जिन्हों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया टाइम की कमी की वजह तो। अगर तुहाडा नाम मिस होया, कमेंट मिस होया, तुहाडे इस वीडियो नू शेयर करन दे बावजूद मैं तुहाडा शुक्रिया अदा नहीं कर पाया तो मादरत नेक्स्ट टाइम फिर प्रोग्राम रख लांगे। जनाब चौधरी खालिद असगर गराल साहब सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे और उम्मीदवार ने हल्का PP 31 चों सूबाई असैंबली दे, और जनाब चौधरी गुलाम सरवर नागरिया वाला साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੁਧਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਕੜ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹੋਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। दूसरा राज साहब ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MNA ਵੀ ਸਨ ਤੇ MP ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੈਨਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ MNA, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਚੋਈ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਗਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸੈਨਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਗਰ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल दुरुस्त करांदे इनफरादी तौर ते इजतमाही तौर ते साडा मुआशरा ऑटोमैटिक ही तरक्की करेगा। सब दा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह सोने दे वाले। थैंक यू।